اندر ایک سیف الملوک صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گارڈز، اور پتہ نہیں اندر جج کے ساتھ بھی ان کو گارڈز کی ضرورت ہے. ہمارے کوئی کئی 100 لوگ باہر کھڑے ہیں اور ان کے لیے یہاں پہ لگتا ہے VIP سینٹر انہی کے ہیں. یہ پورا نظام رتی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے جس قسم کا نظام انصاف دیا جا رہا ہے. جو دینے والے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگوں کا تماشا بنا رہے ہیں، نہ آپ ہیئرنگ کرتے ہیں نہ آپ یہ کیس چلاتے ہیں. اب یہ صرف بیل ہیئرنگ ہو رہی ہے. بیل کے لیے کئی 100 لوگوں کا دوسرے شہروں سے لوگ آ رہے ہیں، ان کا وقت ضائع کرنے کے لیے تماشا بنا رہے ہیں. یہ ہم لوگوں کو کیا بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ ان کے لیے ایک تماشا ہیں. اور خواتین آئی ہوئی ہیں، ویل چیئر پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کا تماشا بنایا جا رہا ہے. یہ کب تک ہم یہ سسٹم کو ہم برداشت کریں گے؟ میں کہ ہمیں سارا نظام جو ہے نا اس کو اپنے آپ کے اوپر شرمندگی ہونی چاہیے، ان کو اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لے کے جانا چاہیے. اور اب خواتین اور مردوں کی الگ الگ ڈیٹس دے دی ہیں انہوں نے، تاکہ کئی یہاں پہ میاں بیوی بھی آ رہے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سارا دن ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور بیل کنفرم نہیں ہوئے گی. یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں آج کا. اچھا میڈم، آپ کل FIA پیش ہوئی ہیں، FIA میں کیا تحقیقات ہوئی، کیا آپ کے اوپر الزامات ہیں؟ ہاں، کل کوئی 2 گھنٹے کی تحقیقات ہوئی ہیں. میں خود حیران تھی کہ کس لیے بلایا گیا ہے. انہوں نے جو سوال پوچھے پہلی ہیئرنگ میں، انہوں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے فنڈ ریزنگ کی ہے اسٹیٹ کے خلاف. میں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی ہیومن رائٹس اپیل ڈال رہی ہیں ملک کے باہر اسٹیٹ کے خلاف. میں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. کیونکہ سیدھی سی بات ہے، میں اسٹیٹ سے مجھے یہ سمجھ آئی، پاکستانی لوگ، پاکستانی عوام، مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی. جو انسان یہاں رہتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں اپیل کوئی فائل کروں گی یا فنڈ ریزنگ ہم کریں گے اپنے لوگوں کے خلاف. شوکت خانم چل رہا ہے، نمل یونیورسٹی چل رہی ہے، اس کے لیے لوگ سارے حصہ ڈالتے ہیں کیونکہ وہ ایک فلاحی ادارے لوگوں کے لیے. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے فارنرز کے ساتھ رابطے میں اب وہ جو فارنرز ہیں ان کا میرے خیال میں مطلب تھا ہمارے پاکستانی جو اوورسیز ہیں. دیکھیں میں آج کل وہ نئے پاکستان کے دہشت گرد ہیں. تو میں نے کہا اور ان کے ساتھ مل کر آپ یہ پلیز ذرا غور سے سن لیں، فارنرز کے ساتھ مل کر آپ پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف کام کر رہی ہیں فارنرز کے ساتھ. اس کے اوپر میں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. اور میں کیا کہتی؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ کس قسم کے سوال ہیں کہ آپ کے لے کے جاتے ہیں. پھر اب انہوں نے ووٹ بھی آپ کا لوٹ لیا ہے اور ہمیں شرم بھی نہیں آ رہی، کسی کو ان کو بھی نہیں شرم آ رہی کہ اوپر اس بھیڑ بکریوں کے اوپر ان کا خیال ہے مسلط کر دیا. اب نہیں چلے گا. میڈم یہ بتائیے گا کہ ایک دو کٹے پوچھے نہیں. ہماری بہن جاتی ہیں ہر جمعرات کو، تو آج ان کی میٹنگ ہوئے گی ان کے ساتھ، اور وہ یہ بتا رہی تھی کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ سائن کر دو کہ تمہیں ملٹری کورٹ میں ٹرائل منظور ہے. تو کہتی وہاں پہ اتنے اکنامکلی اتنے اچھے حالات والے بچے نہیں ہوئے، لیکن وہ بھی سائن نہیں کر رہے کہ ہم ملٹری کورٹ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. تو یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے. میڈم بشرا بی بی کے حوالے سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انہیں کھانے میں زہر دیا جا رہا ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی یہ خبریں گردش کر رہی تھی اور آپ نے پھر آ کر تفصیل بتائی تھی. تو اب آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہے، کیا بشرا بی بی کو واقعی زہر دیا جا رہا ہے وہ یا وہ شکایات کر رہی ہیں؟ دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی خطرے میں نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ خطرہ تو ہے، اور اسی لیے ہم نے ڈاکٹر عظمیٰ میری بہن نے اپیل وہ ڈالی ہے، پٹیشن ڈالی ہے ہائی کورٹ میں کہ ہمارے مولد ڈاکٹر عاصم یوسف جو گیسٹرونٹالوجسٹ ہیں وہ پہلے ان کو چیک کریں بشرا بی بی کی اگر کمپلین ہے، کہ ہم ان کو ایک ہفتہ پہلے جمعرات کو ملے تھے. آج ہماری ملاقات تھی اور ماشاءاللہ اسی دن ہی ہمیں کورٹ میں بلا لیتے ہیں. اگر آج کورٹ میں نہ ہوتے تو آج ہماری 12 بجے ان کے ساتھ ملاقات تھی. آج لائر مل رہے ہیں، لائر ان کو ملیں گے، اور وہ جو پٹیشن لگی ہوئی ہے ڈاکٹر عاصم یوسف کی
अब कोर्ट अगर सुन ले और इजाज़त दे दे तो हम चाहते हैं सिर्फ बुशरा बीबी नहीं, इमरान खान दोनों की वो डॉक्टर आसिम यूसुफ खुद आकर बाहर उनको मिलके स्टेटमेंट दे, और अगर ज़रूरत पड़े चेकअप की, वो चेकअप भी डॉक्टर आसिम यूसुफ की सुपरविजन में होगा। इमरान खान साहब के हवाले से ताज़ा तीन अपडेट, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर उनका क्या कहना है? पीपल्स पार्टी जो है वो एक दफ़ा उन्होंने ऑफर किया है कि आपके साथ मिलकर आप गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट इमरान खान बनाते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप इमरान खान छोड़ें जो पाकिस्तान की अवाम है जिनसे छुटकारा हासिल करना चाह रही है। बात सारी ये कि जब उन्होंने कहा कि आप मुलाकात करें, पीपल्स पार्टी ने ऑफर की, हमने कहा पहले जो चोरी की हुई सीटें वो वापस कर दें। हमने तो कहा है, हमने इमरान खान ने हमें नहीं, हमने इमरान खान को कहा है। मैंने कहा अगर नून लीग जो कम से कम 60 सीटें पीटीआई की लेकर बैठी हुई हैं, वो पीपल्स पार्टी ने 10 ली हुई हैं, एमक्यूएम ने 18 ली हुई हैं। आप ये सोचें, इन्होंने सारों ने डाका इतना बड़ा डाला है, इनको कहें कि अगर सारी सीटें वापस कर दें, सारी सीटें वापस कर दें, आप सबके साथ बैठ जाएं। यही है एक तरीका बैठने का। मेरी मरियम नवाज अपना शौक पूरा कर लें, उनका यही जिंदगी का ख्वाब था। बात यह है कि लोगों की सीटें चोरी करके जब बैठेगी, अपनी भी सीट थी वो जीती हुई। आप हमें यहाँ पूछ लें, हमारा जमान पाक का हल्का है वो जो मरियम नवाज जहाँ से खड़ी हुई हैं, आप जरा वहाँ जाके लोगों से पूछें। मुझे तो, मैं अगर मरियम नवाज की जाऊँ तो शर्म से मैं अपना शक्ल ना किसी को दिखा सकूँ कि डाका डाल के लोगों का वोट चोरी करके मैं यहाँ बैठूंगी। इतना शौक और जुनून है कि शर्मिंदगी भी इनकी खत्म हो गई है। अच्छा मैडम, एक आखिरी सवाल है, लास्ट सवाल आपसे। मुल्क इस टाइम ये मुतहम्मल नहीं है, अवाम परेशान है। खान साहब देख रहे हैं मुल्क में क्या हो रहा है, अफरा तफरी नारकी फैली है, खान साहब के पास क्या फार्मूला है, वो क्या सोच रहे हैं? मैंने तो कोई अनाकी नहीं देखी। मैंने तो यहाँ पे जहाँ हम गए ना, हमने यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई जश्न मनाया जा रहा है। मैंने कहीं देखा ही नहीं है, ना अफरा तफरी देखी है, ना मायूसी देखी है। लोगों को ये समझ आ गई है कि हम जीत गए हैं। इस बारी पहली 8 फरवरी को लोग जीते हैं। अब आप उनसे चोरी करो, डाके डालो, उनको तो लोगों को पता ही। हमें किसी ने कहा, हम यहाँ कहीं खड़े थे, उन्होंने कहा जी इन्होंने पहले कौन सा हमारे पैसे नहीं चोरी किए। तो वोट कि हमारा वोट चोरी करने की कोशिश करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सबको पता हम जीत गए। ये बता दीजिए, क्योंकि आपकी मुलाकात इमरान खान साहब को होती रहती है, मौजूदा इंतखाबात में पिछली तरह बिल्कुल चेंज होकर सामने आई है। इन हालात में क्या इमरान खान साहब से कोई मुस्तकिल हाथ के ताकतवर हस्ते जो है उन्होंने कोई रब्ता किया है कि उनको कुछ बाहर लाया जाए या उनके साथ किसी डील? एक मैं आपसे बात करूं, ताकतवर हल्का वो है जिसने वोट डाला है। ताकतवर हल्का, आप सारे बात करते हैं ताकतवर, पहले अपना सोच को बदलें। ताकत लोगों के पास जा चुकी है। ताकत 8 फरवरी को लोगों को समझ आ गई, ताकत लोगों की है। डेमोक्रेसी का मतलब है ताकत लोगों की है, और जो इमरान खान सुनेंगे वो अपने लोगों की आवाज़ को सुनेंगे, क्योंकि वो ताकतवर हल्का है। अच्छा मैडम, मरियम बीबी कहती है करप्शन मेरी रेड लाइन है, और दूसरी बात ये है कि केपीके में आपकी हुकूमत आ रही है। आप सवाल करते भी हंस रहे हैं, समझ आ रही है हमें। तो क्या आप, जैसे आपके साथ सियासी काम का निशाना आपको बनाया गया, क्या आपकी हुकूमत अगर आ जाती तो आप भी ऐसे ही हथकंडे इस्तेमाल करेंगे? देखिए मेरी बात सुने, अगर डाका डाला हुआ, अगर आप चोरी करो, पहले आप पैसे चोरी करो, आप लोगों का वोट चोरी कर लो, फिर डरना तो उनको चाहिए। देखें, याद रखें, आपको पता है ये दहशत कौन करता है? जो खौफजदा होता है। दहशत खौफजदा इंसान करता है, दहशत वो नहीं करता जो जीता हुआ होता है। आज तक इमरान खान ने कभी एक दफ़ा किसी पे बदला उतारा हो, वो इस चीज़ में मानते ही नहीं है। लेकिन मरियम नवाज बीबी को मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि जो असली सीटों का ज़राए है, जो एजेंसी उन्हें दी है, ऊपर जो उन्होंने लिस्ट भेजी है, ये आपको पता होना चाहिए कि 16 सीटें नून लीग की हैं और 1 सीट एमक्यूएम की है। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो बेचारे ज़बरदस्ती बैठाए जा रहे हैं
मतलब 16 सीटों के साथ आप मुल्क की हुकूमत करने निकले हैं। जब इमरान खान ने कहा था कि जब आपके पास मॉरल मैंडेट नहीं होगा, मॉरल अथॉरिटी नहीं होगी, तो जो आप जो जब इखलाकी जवाज ही नहीं बनता तो ये करेंगे क्या? जब आप बैठेंगे कि क्या करेंगे? आपका ख्याल है कि जब ये हुकूमत में बैठेंगे लोग इनको सीरियसली नहीं लेंगे? उनको पता है कि 16 सीटों की जमात है।